کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے سچے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ صبر سے کس طرح مدد طلب کی جائے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ گناہوں سے رکنا اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنا، تو ایک دیکھیں گناہوں سے رکنا تو واجب ہے۔ بعض اوقات جو نا بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں جو نا فلاں کو یہ بات بتا دوں کہ فلاں میں جو یہ برائی ہے کہ اس نے یہ یوں کیا تھا، میں اس کو بتا دوں۔ اب اس نے غور کیا، یار یہ تو غیبت میں آئے گا، صحیح، تو میں گناہ کروں گا، ثواب تو دور کے بعد الٹا میں تو پھنس جاؤں گا۔ بالکل۔ جو غیبت ہے، گناہ ہے، تو حرام ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ گناہ سے یہ رکا رہا، کیوں کہ شریعت نے اس کو منع فرمایا، تو یہ بھی ہوا صبر کرنا۔ اچھا، بعض وقت کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ نفسانی خواہش کو پورا نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، مثال کے طور پہ یہ کھانا کھا رہا ہے، کھانا سے بہت اچھا لگا، صحیح، اب اس نے جو ہے نا آدھا کھایا یا پونا کھایا، یعنی پونا کھایا اور چوتھا اس نے چھوڑ دیا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنے نفس کو مارا۔ بھوکے طلب ہے، ٹھیک ہے، مگر اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے نفس کو مارا، صحیح، اس پہ اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی دل چاہ رہا ہے، طلب بھی ہے، بھوک بھی ہے، خواہش بھی ہے، لیکن یہ سوچ کر چھوڑے، نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مار رہا ہوں۔ اچھا، چوتھائی نہ بھی ہو، چند لقمے چھوڑ دیں، چند ایک لقمہ بھی چھوڑ دے، واہ کیا بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو نا یہ پلیٹ صاف کرنا ہی چھوڑ دے، یہ پہلے سے اتنا لے، یا یہ کہ اس نے لیا اب اس کا جی چاہ رہا ہے کہ مزید لوں، اب یہ نہ لے۔ صحیح، تو یعنی کھانے کا احتیاط بھی رکھے، کھانا ضائع بھی نہیں کرنا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اور احتیاط بھی کرے۔ یہاں پہ اتنا سکون ملتا ہے، گھر پہ بھی سنتا ہوں میں مدنی مذاکرہ، ٹی وی پہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی سنتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی ماشاءاللہ یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں اسی ماحول میں ڈال دے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدنی مذاکرے کو جاری و ساری رکھے اور امت کی اصلاح کا ذریعہ بنائے رکھے۔ آج امیر علیہ سنت نے خصوصی طور پر ایک مسلمان کی عزت کے حوالے سے بتایا۔ امیر علیہ سنت نے بتایا کہ اگر ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف دوڑتا نہیں بلکہ اڑتا ہوا چلا جائے گا۔ سیدی مرشدی امیر علیہ سنت دامن برکاتہ عالیہ نے جو میاں اور بیوی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جیسے بیوی شوہر کا احترام کرتی ہے تو شوہر کو بھی بیوی کا احترام کرنا چاہیے، تو گھریلو تمام معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ امیر علیہ سنت نے بتایا کہ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ مدنی مذاکرہ میں ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملا ہے وہ اس کا جو لب لباب ہے وہ تو یہ ہے، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کی تو پیر صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت فرمائی، اور ہمارا ویسے پہلے ذہن بنا ہوا تھا کہ بچے ہی بڑوں کا ادب کریں، کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کا ادب کریں۔ آج پیر صاحب نے مدنی مذاکرے میں یہ بھی فرمایا کہ جو والدین ہیں نا وہ اپنے بچوں کا ادب کریں گے تو بچے جو ہیں وہ پھر ادب کریں گے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی صحبت واقعی میں نوجوانوں کو، بزرگوں کو
بہت 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 چینج کر رہی ہے. نہ کہ صرف بندے کا ظاہر چینج ہوتا ہے، باطنی بیماریاں جو بندے کے اندر گناہوں کی موجود ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی صحبت مدنی مذاکروں میں جو ملتی ہے، یہ ہمارے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہے. اب بندہ جب مدنی مذاکرے میں آتا ہے تو اس کو باقی دینی کاموں کا معلوم ہوتا ہے، پھر وہاں یہاں سے وہ باقی دینی کاموں میں اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. امیر سنت کی صحبت سے آپ کے اندر کچھ چینجز آئیں گے، پھر آپ کی وجہ سے لوگوں کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائے گی. جب آپ 12 دینی کام کریں گے، دارالاسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے، تو یہ مدنی مذاکروں کی برکت الحمدللہ کہ بندہ نیکی کی دعوت کا جذبہ ملتا ہے. بہت بگڑا ہوا انسان تھا، بس اللہ پاک نے میرے کو بس ہدایت دی، یہاں پہ میں آ گیا، مدنی ماحول سے جڑ گیا. شکر ہے اللہ پاک کا. پہلے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، الحمدللہ داڑھی ہے. نماز سے دور تھے، گانے باجے، فلم ڈرامے، الحمدللہ سب سے توبہ کی. میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. جیسے یہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں آ جاؤں. تو یہاں پہ آتا ہوں تو دلی سکون اور روحانیت محسوس ہوتی ہے. شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، جو راہ راست پہ نہیں تھے راہ راست پہ آ گئے ہیں. تو سب لوگوں سے میری بھی یہی التماس ہے، جب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں ذرا پریشانی کی حالت میں ہوں تو فیضان مدینہ کا رخ کر لیتا ہوں. آج بالخصوص اسلامی مہینوں کے حوالے سے امیر سنت نے ذکر فرمایا، اور پھر آسان لفظوں میں گفتگو کرنے کے حوالے سے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو حرمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اگر کچھ 3 دن لگاتار، جیسے جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ 3 دن کے روزے رکھے گا تو اللہ کریم اس کو 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. پیر صاحب نے 3 روزے رکھنے کی نیت کروائی، تو میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں ذوالقعدہ کے اور آگے بھی آنے والے جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں انشاءاللہ 3 روزے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ 3 روزے ضرور رکھوں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ادراک کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. مسجد میں جب تک نیت کے بعد ٹھہرے رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تو یہ کھانا پینا وغیرہ نہیں ہو سکے گا. مسجد میں افطار کا وقت آ گیا، افطار بھی نہیں کر سکیں گے. ہاں، افطار کا ٹائم آ گیا، کھانے کا کوئی موقع آیا اور آپ نیت نہیں کی تھی، آپ کر لیں. لیکن یہ کہ اعتکاف کی نیت کا ثواب اسی صورت میں ملے گا جب ثواب کے لیے کریں گے. لہذا مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت اللہ کے لیے کریں، کچھ دیر ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. آپ بے شک کھائیں پیئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے ذیقعد شریف کی آج 10ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. تو 10ویں رات کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود
पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम न देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मौके की मुनासबत से अपने लिए कुछ नियतें मदनी मुज़ाकरे के ताल्लुक से कर लीजिए। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर यानी फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह पर टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रिजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा। मजबूरी ना हो तो आखिर तक बैठूंगा, यहां तक के एलाना सलात सलाम वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। मदनी मुज़ाकरा खत्म होने के बाद आगे बढ़कर मौके की मुनासबत से वायु से सलाम और मुसाफहा करने यानी हाथ मिलाने और आइंदा भी आते रहने की दावत देकर सवाब कमाऊंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाएं शाएं करता, अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ अपनी भूल हुई तो उसे कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि देखा गया है कि कुछ लोग अपनी नेमतों को हसद की नज़र से बचाने के लिए बाज़ों का झूठ का सहारा ले लेते हैं। तो ऐसे वक्त में जब आपको वाकई कोई और आप बात नहीं कर सकते और आपको अपनी असल चीज़ बतानी पड़ जाए तो उस वक्त दूसरे की हसद से महफूज रह सकें, इसका कोई वजीफा भी इरशाद फरमा दीजिए। और ऐसे मौके पर झूठ का सहारा लेकर अपने आप को मुतमईन कर लेना कि मैं सच नहीं बताऊंगा तो हसद से महफूज रह जाऊंगा, ऐसा करना कैसा है? कयास है, यहाँ यकीन तो है नहीं, न ज़न्ने गालिब है कि हसद करेगा। लोग एक दूसरे को बताते हैं ना कि मेरी इतनी दिहाड़ी है, इतनी तनख्वाह है, बिला ज़रूरत बताना नहीं चाहिए कि नज़र का लगना हक है। लेकिन अब यह कि नज़र लगेगी ही ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ झूठ की इजाज़त तो नहीं दी जाएगी, वरना तो माशरे में झूठ आम हो जाएगा। अलबत्ता ये कि नजर का लगना हक है और हासिद की नजर, खासकर ये हसद वाले की नजर होती है ना, ये ज्यादा खतरनाक होती है। सल उससे मतलब एक मखसूस जहर पैदा होता है, जहन में सी बातें आती हैं हासिद के, मतलब तो यूं खार और होता ना कि इसको नुकसान हो जाए, बस ये मतलब कहाँ बढ़ गया इतना, कहाँ चढ़ गया। और हसद की तारीफ यही है कि किसी की नेमत देखकर ये तमन्ना करना कि ये इससे जाती रहे ये नेमत, ये हसद है। और हसद आग को, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है इस तरह आग लकड़ी को। तो चूंकि हसद वाला जो है ये अपनी आग में चल रहा होता है और उसके अंदर कोई इस तरह के मादे पैदा होते हैं जो रेस की सूरत में उससे निकलते हैं, और वो जिसको ये हसद की नज़र से देख रहा है ये उस पर बसा औकात अटैक कर जाते हैं। और जब वो अटैक कर जाते हैं ना तो ये मतलब बंदा जो है ये बीमार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसकी नेमत को भी हो सकता है कि ज़वाल लग जाए, नेमत जाती रहे, कमी हो जाए, कोई भी सूरत ऐसी हो सकती है। तो सबसे खतरनाक जो नज़र मानी जाती है वो हासिद की नज़र मानी जाती है। अब रहा ये कि नज़र तो हर एक की लग सकती है, अपनी भी लग सकती है। खुद अपनी कोई चीज़ पसंद आई, अपना बच्चा ही पसंद है, बच्चा तो किसको पसंद नहीं होता अपना, तो अब बच्चे को कुछ बात बहुत ज़्यादा ही प्यारा जाता है, या उसकी अदाएं देखकर वो दिल ज़्यादा उसकी तरफ माइल होता है। तो ऐसे मौके पर कि जब अपनी या पराई चीज़ पसंद आए तो इस तरह कह ले माशा अल्लाह,
अब माशा अल्लाह भी कहना नहीं आता, माशा अल्लाह, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, मसला ही खड़ा होना है गलत बोलने का। तो माशा अल्लाह तबारकल्लाह, माशा अल्लाह तबारकल्लाह, तो बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो इस तरह के जुमले कह लेने से, चाहे सिर्फ माशा अल्लाह कह लिया तब भी ये इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी नज़र उस चीज़ को या उस फर्द को नहीं लगेगी। लेकिन ये कहने का भी जहन नहीं है। कोई भी मुफीद बात होगी ना किसी की भी तो खतरा होता है, या मुफ्ती साहब माशाअल्लाह कैसे सही है, इतनी छोटी सी उम्र में मुफ्ती बन गए, अब ये एक पसंद आई ना बात माशाअल्लाह, है ना, कि खतरा है कि बेचारा बैठे हुए सुखी दीन की खिदमत कर रहे हो, खामखा आपकी नज़र इनको बिस्तर पे गिरा दे। या बाज़ औक़ात ये भी होगा कि बेचैनी सी होगी, घबराहट होगी, दिल में सुस्तियाँ पैदा होंगी और निशात जाता रहे, आदमी थका थका हो जाए, तो वो पता नहीं क्या क्या कैफियत इस तरह हो सकती हैं। तो माशाअल्लाह अब हम जैसे बुढ़े जो है नहीं भी बचते नहीं है, वो हर बूढ़ा नहीं है नज़र में आएगा, तो वैसे कर रहा है बेचारा, तो लोग इस पर नज़र नहीं मारेंगे। अब मुझे मेरी बोलते हैं ये इतनी देर तक बैठता है और ये है, तो मुझे आप समझते हैं जो बोलते हैं, तो यहाँ नज़र के चारों तरफ तीर मुझ पर चल रहे होते हैं। तो जब आपको मेरी बात पसंद आए तो मेरी खैर ख्वाही क्या करें, माशा अल्लाह बोल दिया करें, बारकल्लाह बोल दिया करें अगर पसंद आए तो। अब वरना तो मेरी शक्ल भी नहीं तो मेरी अक्ल भी नहीं, लेकिन लोगों ने वारा सर पे बिठाया हुआ, आंखों में बिठाया हुआ है, अल्लाह की रहमत है, उसका करम है। तो वारा ये कोई भी बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, एक दिन का पसंद आया, अच्छा लगा, माशाअल्लाह बारकल्लाह, अपनी चीज पसंद आई, अच्छी लगी, बारकल्लाह। अब इन नजरों से बचने के लिए, नजर ना लगे, असर ना हो, कोई जादू ना करे, कोई इस तरह का जिन ना पकड़ ले वगैरह वगैरह, कोई बला ना पहुंचे, आफत ना पहुंचे। बला हमारे यहाँ वो जिन्नात को बोलते हैं, एक्चुअली बला के माना होता है आफत, मुसीबत, हर मुसीबत बला कहलाती है, लेकिन हमारे यहाँ बोलचाल में बला बोलते जिन भूत, जिन किसी को चिमट जाए तो बोला बला चिमट गई, बला ने उसको पकड़ लिया। वाकई वो भी बला ही है, लेकिन वो ही बला है ऐसा नहीं है। और इसके लिए बेहतरीन अमल, मुख्तसर सा इसकी आदत बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बरसों से मामूल है, इसके फ़वाइद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस पाक का अमल सुन्नत की नीयत से आप क्या करें। अल वज़ीफ़तुल करीमा सफ़ा नंबर 33। अल वज़ीफ़तुल करीमा ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के औराद हैं। इसमें आपके शहज़ादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने इनको जमा किया। तो ये लिखा है, दोनों हाथों की हथेलियाँ फैलाकर 3 कुल शरीफ एक एक बार पढ़कर इन पर दम करके सर और चेहरे और सीने और आगे पीछे जहां तक हाथ पहुंचे सारे बदन पर फेरिए, फिर दोबारा सहबारा यानी तीसरी बार इसी तरह कीजिए। फजीलत इंशाअल्लाहुल करीम हर बला से महफूज रहेंगे। जैसे कि दुआ की तरह हाथ कर ले चलो। और सूरतुल इखलास, ये सुन्नत की नियत करनी है तो सवाब भी मिलेगा ना। सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ, सूरह फलक और सूरह नास, ये एक एक बार पढ़ लें, छू कर लें। और यहाँ जहाँ से इन्हें सर, इन्हें सुन्नत है कि चेहरे से शुरू करें, इन्हें आगे से शुरू करें, सुन्नत के अंदर ये सुन्नत है। तो आगे से अभी शुरू करके ये जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचता है, ये अंगूठे और उंगली में भी गैप है ना, मैं तो उसमें भी उंगली घुमा लेता हूँ। जहाँ जहाँ हाथ पाँव के तलवों पर भी कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचे। अब ये अगला हिस्सा कर लिया, ये भी कर लिया, ये सारा यूँ मतलब जहाँ जहाँ। अच्छा फिर अब वो अब सर से शुरू करे, सर से ये पीछे घुमाता हुआ ये गुद्दी गर्दन, तो ये कान पर मसाज इस तरह करते ना, तो मसाज नहीं करना ना इसकी नहीं, तो ये भी एक अहम हिस्सा है। तो इसको भी अपना ये वो हाथ का वो दम किया हुआ असर पहुंचाना। पीठ पर जहाँ जहाँ तक, तो जहाँ तक जिस्म के जर्रे जर्रे पर जहाँ तक हाथ पहुंच सकता है, कपड़ों पर, यानी कपड़ों के अंदर घुसा के कपड़ों पर जहाँ जहाँ तक हाथ पहुंचता है वो मतलब इन्हें हाथ पहुंचाना है। ये हुआ एक बार। इसी तरह 3 बार करना है।
اگر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کو رات میں کبھی یوں لگتا ہے کہ یار کسی نے گلا دبا دیا ہے، کوئی چڑھ گیا، بوجھ پڑ گیا، یہ ہوتا ہے بعض اوقات. اگل بغل میں تعویذ بھی بعض اوقات بغل میں پھنس جائے گا نا تو غالباً اس طرح ہوتا ہے. تو کبھی کوئی مطلب بوجھ پڑ گیا دل پر، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سوتے تو الٹے ہو جاتے ہیں، یہ ویسے بھی خراب انداز ہے. الٹا سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے، الٹا سونا. تو الٹے ہو جاتے ہیں لوگ، بچے اکثر ہو جاتے ہیں. تو سیدھے کرتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے تو عادت پڑے. تو یہ اب الٹا سونے میں اپنے طبی یعنی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ نقصان نظر آ رہا ہے. آنکھوں پر ایکسٹرا بوجھ پڑے گا، سر بھی الٹا ہے تو پورے ان پر باڈی کا حصہ، دل، گردہ، کلیجی، پھیپڑے سب یعنی کہ ان نیچرل طور پر یہ نیچے بوجھ کے نیچے آ جائیں گے. تو یہ مطلب اس سے نقصان، اگر یہ عادت ہو جس کی نقصان پہنچ سکتا ہے. جیسے بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے بھی بڑا عجیب انداز ہوتا ہے، آتے جھکے ہوتے ہیں، اس طرح لکھتے ہوئے بھی یوں جھکے ہوتے ہیں. تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا، یہ لکھنے والوں کے لیے تو پڑھا تھا کہ بچے بھی یوں ہی لکھ رہے ہوتے ہیں جھک کے. تو ان کو کوئی ایسا بینچ وغیرہ دے دیا جائے، چھوٹی سی ٹیبل آتی ہے بچوں کی کہ وہ بامر مجبوری اس کو جھکنے یعنی بغیر جھکے لکھنا ہی پڑے گا، ہوتا ہی اونچا ہے وہ اس طرح. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بچوں کو نہیں دیں گے تو وہ جھک کے لکھے گا. اب جھک کر لکھنے سے کیا ہوگا؟ آنکھوں پر ایکسٹرا زور پڑے گا، اس کی آنکھیں کمزور ہوں گی، فاصلہ بھی کم رہ جائے گا. آنکھوں پر زور، آنکھیں کمزور. اچھا، پھیپھڑوں پر زور پڑے گا، اس سے پھیپھڑے کی بیماری، اور کمر بلا وجہ خم رہا کرے گی، جھکی ہوئی ان نیچرل رہے گی نا. تو اس طرح کمر میں درد، یہ 3 بیماری ہوگا. لکھا ہوا تھا کہ بچے کی عادت اس طرح ہونا، یا بچے کی یا بڑے کی، جس کی بھی، یا مطلقاً لکھا تھا کہ جو اس طرح لکھتے ہیں وہ ان 3 بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو یوں بھی کسی کی عادت ہے تو نکال. تو اس پر میں سوچتا ہوں کہ یہ کھانا بھی اس طرح کھاتے ہیں، میں نے دیکھے کئی کو دیکھے، آپ میں سے عادت ہوگی. اب نوٹ کر لینا کہ عادت ہے یا نہیں ہے. بالکل یہ زمین پر بیٹھیں گے تو یہ جھک کر کھاتے ہیں. ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر شاید جھکنے کی نوبت کم آتی ہوگی واللہ اعلم، لیکن ٹیبل کرسی پر دوسرا مسئلہ اس میں. سنت یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کھائے، دسترخوان بچھا کر، اور ایک سیدھا گھٹنا کھڑا کر دے، اٹھنا الٹا گھٹنا بچھا کر، الٹا پاؤں بچھا کر اس پر اطمینان سے بیٹھ کر کھائے. یا 2 زانوں بیٹھیں گے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. یہ 2 زانوں بیٹھنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ جھک کر کھاتے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور یہ گھٹنا کھڑا کر کے جو بیٹھے ہیں تو ان کو جھکنے کی نوبت آ نہیں پاتی کہ گھٹنا خود اسپیڈ بریکر اس کے بدن کا بن جاتا ہے، وہ پیٹ کو دباتا ہے. تو پیٹ کو دبا دے سے اس کے کھانا بھی کم کھایا جائے گا، اور یہ بھی مفید ہے. خالی یہ اندر مطلب یعنی کہ ٹھانس ٹھانس کے بھرے جانا یہ صحت کو بھی برباد کرتا ہے، سارا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس سے مہنگائی کا رونا ہم سبھی رو رہے ہیں. تو کم کھائیں گے تو بچت بھی ہوگی وغیرہ. بہرحال تو اس طرح یہ جو میں نے عرض کیا آپ کو یوں کرنے کا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ الٹا لیٹنے سے بھی اس طرح کے خوف آتا ہو. کبھی خوف تو آتا ہے، نیند میں کوئی چڑھ جاتا ہے، کبھی خوفناک خواب آ جاتا ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ پڑھتے رہیں گے. 1-2 بار پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ پڑے. پڑھتے رہیں گے. پھر لاکھ کو جادو کے وار کرے، جنات حملے کرے، نظریں لگتی رہیں، آپ کی طرف بڑھتی رہیں، اللہ نے چاہا تو. اگر آپ نے ناغے نہیں کیے تو کنٹینیو پڑھتے رہیں گے سوتے وقت، انشاءاللہ اب اس کی برکتیں دیکھ لیں گے. جس کو بولیں گے نا، بولتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. سنت ہے، میرے آقا یہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جو فعل آقا کریں یار وہ کتنا اہم ہوتا ہوگا. اور ہم غلاموں کی حالت ہے ایسے سوچتے ہیں، گپے مروا لو 1 گھنٹے تک، 313 بار درود شریف پڑھنے کا بولو تو یار اپنے کو ٹائم نہیں ملتا. 2 گھنٹے تک یہ ہوٹل میں بیٹھ کر گپے مار رہے تھے. ادھر نماز میں دوسری دعا پڑھنے کے لیے نہیں ٹائم ہوتا، اتنا دوست انتظار کر رہا ہوتا ہے نماز کے بعد. تو وہاں کھڑے ہو کر نمازی سارے ختم ہو گئے، ہوش ہی نہیں، باتوں میں لگے ہوئے، دعا میں نہیں بیٹھا جاتا یار، ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ جو میں نے آپ کو عمل کیا 5 منٹ کے آس پاس ہی لگے گا. اگر وہ بھی کوئی صحیح پڑھے گا تو، ورنہ اسپیڈ سے پڑھے گا تو 2-3 منٹ میں، لیکن پڑھنا صحیح ہوگا، درست حروف کی ادائیگی، مخارج
जिसको बोलते हैं हम मखारिज दुरुस्त हो। सिर्फ मखारिज मखरज उसको बोलते हैं जिससे और हर्फ अदा होता है निकलने की जगह। तो असल जो है ना हुरूफ की दुरुस्त अदायगी या उसके मखरज से अदायगी हरूफ की। तो अगर ये हरूफ सही अदा हुए, कुरान सही पढ़ा है आपने और ये आप करेंगे, हिसार है ये हदीस पाक में दिया गया है। हिसार बहुत प्यारा है, बहुत मजे का है, फायदे वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि क्या केकड़ा पकड़ना और बेचना भी हराम है? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए और मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। जिसका खाना हराम उसकी बेहोश शराब। असल में वैसे जो इसके इस्तेमाल हैं वो तो आम तौर पे खाना या इसको इलाज में इस्तेमाल करना ही होता है। इसका सूप पीते हैं या इसको दवाई वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा तो कोई दूसरा इस्तेमाल मालूम नहीं है। जो इसका गालिब इस्तेमाल है उसके एतबार से तो ये इसका जो खाना पीना है वो चूँकि हराम ही है और गालिब इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों का है, तो इस एतबार से तो इसकी ख़रीदो फ़रोख्त की शरअन इजाज़त नहीं है। केकड़ा अहनाफ के नज़दीक हराम है खाना और इसका सूप भी पीना हराम और इसको बेचा भी ना जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और बिला वजह इसको मारा भी ना जाए। ये इसके साथ जैसा जुल्म करते हैं ये मैंने मनाजिर देखे। ये अपने नेटी जेटी कराची का एक इलाका है, ये नेटी जेटी बोलते हैं समुंदर है, तो वहाँ वो किनारा है, तो वहाँ ये गिल लगा कर कांटा, हम मेमनी में गिल बोलते हैं, कांटा लगा के बैठे होते हैं डोरी, तो बाद वक्त फंस जाता है केकड़ा। तो इसको बेदर्दी से मारते हैं या फिर ये कि वो ट्रक के नीचे डालते हैं, रोड भी है तो कुचल जाता है। तो ये तो ज़ाहिर जुल्म है। ये आपको कुछ बोला तो नहीं, इसने आपने कांटा डाला, बेचारा ग़िज़ा समझ कर वो आ गया, फंस गया, खुद वो तकलीफ में आया और मजीद आप उसकी जान भी ले रहे हैं। ऐसा ना क्या करें। दूसरा, ये कांटों में जिंदा केंचुए के टुकड़े करके ये इसमें पिरोते हैं, इस पर भी मछली जल्दी आती कहते हैं। लेकिन ये केंचुए को टुकड़े करके जिंदा तड़पते केंचुए को कांटे में पिरोना, जरा तसव्वुर तो करें कितना तकलीफ दे होगा। ये बेचारे की जल्दी जान भी नहीं निकलती। तो ये ना क्या करें। हमारी भी मछली का टुकड़ा लगाने में कोई हर्ज नहीं है, या केंचुआ ही वाकई मरा हुआ है, 100% मर चुका है, अब लगाना मत, ठीक है। सल्लु अलल हबीब। मीठी शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ये इरशाद फरमा दीजिए कि अगर किसी से मुआफ़ी मांगी जाए तो अगला जवाब में कहे नहीं कोई बात नहीं है, मैं कौन होता हूँ मुआफ़ करने वाला, तो ऐसे तकल्लुफ़ में अगर कोई कलामात कहे तो क्या इसको मुआफ़ी समझेंगे या नहीं? शरई रहनुमाई फरमा दीजिए और दुआओं से भी नवाज दीजिए। ये लोग बोलते हैं वाकई अल्लाह से, यूं ही बोलते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, मैं कौन हूँ तो माफ़ करेगा। तो वाकई अब इसमें यकीनी तौर पर कह नहीं सकते कि माफ़ हो जाएगा, कैसे समझ पड़े। नहीं माफ़ी मांगने की क्या जरूरत है। अच्छा, बात बहुत मामूली बात होती है कि जिसमें माफ़ी मांगने का ही कोई तुक नहीं होती, जिन्हें हाजत नहीं होती, फिर भी बंदा एहतियातन माफ़ी मांगता है। तो अब ऐसे मौके पर किसी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने की क्या जरूरत है, तो समझ में आता है कि वहाँ माफ़ी मांगना ही वाजिब नहीं हुआ था, बंदे की अख्तलफी पर ही माफ़ी मांगी जाती है कि उसको दिल दुखा दिया, उसको तकलीफ पहुंचा दी ना हक, है ना। तो ऐसी सूरत में माफ़ी मांगनी होती है, जरूरी भी है कि मांगे, उसको राज़ी करे। तो अब यह कि मुख्तलिफ सूरतें ही बनती समझ में आती है। और बाज़ों का तो इतना हेवी जुर्म होता है कि अगर वो ऐसा 100 बार भी कहे तो समझ में आता है कि माफ़ होगा, मुश्किल कैसे होगा, जुर्म बहुत हेवी होता है। बाद दूसरे भी शरीक होते हैं उस जुर्म में, यानी कि जिनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, इज्तिमाई जुर्म होता है। मसलन किसी बंदे को कत्ल कर दिया तो अब एक के माफ़ करने से माफ़ नहीं होगा, जबकि दूसरे उसके वाली वारिस मौजूद हैं जिनका मतलब शरीयत में जिनको राज़ी करने का हुक्म है, तो या तो फिर क़िसास
या ये सारे माफ करें, तो फिर इसके जो भी शरीय तकाज़े वो पूरे करने होंगे कि ये एक का जुर्म नहीं। इसी तरह घर में चोरी की, अमाल सारों का था, तो एक ने माफ कर दिया तो उसी का हिस्सा माफ होगा, दूसरों के तो बाकी है ना इससे। तो जैसा जुर्म, तो वैसे अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसको घुमाने के बजाय माफ़ कर देना चाहिए। इसी में वो आसानी भी है और सामने वाले की तसल्ली भी। वरना आप यूँ ऐसे मतलब घुमा फिरा देंगे, वो समझेगा बेचारा माफ़ कर दे, आप दिल में लेके बैठे रहेंगे। मैंने ये थोड़ी बोला कि मैंने माफ़ किया। बाद वक़्त माफ़ी मांगने वाला जो है ना, कोई थोड़ा मोबेदार बड़ा आदमी होता है और फिर वो